प्यारे विद्यार्थियों, अज आपां भारती काव्य शास्त्र दे एक प्रमुख संकल्प काव्य दे हेतुआं दे बारे गल करनी आ। असीं इह चर्चा सुखदेव शर्मा होरां दी किताब भारती काव्य शास्त्र दे आधार ते ही कर रहे हैं, क्योंकि उही किताब तुहाडे पाठक्रम दे विच असीं निर्देशित कीती होई है कि वो किताब पढ़ के तुसीं काव्य दे हेतुआं दे बारे अपनी जिहड़ी समझ है वो बनाउणी है। काव्य दे हेतु बारे मैं तुहानूं पहलां दस दियां कि काव्य दे हेतु तो भाव काव्य दे तत्त नहीं है, सगों काव्य दे हेतु तो भाव वो समर्थावां ने, वो योग्यतावां ने जिहड़ियां कि एक सधारण इंसान नूं कवि बना दिंदियां ने। भाव कवि बनन वास्ते जिन्हां योग्यतावां दी जरूरत पैंदी है, जिन्हां समर्थावां दी लोड़ हुंदी है, उन्हां नूं भारती काव्य शास्त्र दे विच काव्य दे हेतु कहा गया। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਇੰਨਾ ਸਮਰੱਥ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵ ਨੇ ਉਹ ਪਾਠਕ ਦੇ ਭਾਵ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਪਾਠਕ ਉਹਨਾਂ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮੋ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ कही हुई गल तो उसके भाव व्यापक हो जाते हैं, तो व्यापक होने उपरंत वो इस तरह नाल पाठक के मन में वस जाते हैं कि जीवन उसनूं उस तरह का जापन लग पैंदा, उस तरह का दिखण लग पैंदा जिस तरह का जीवन उसने काव्य दे विच देखिया होया हुंदा है। कवि जे नीरसता का भाव पैदा करे, जीवन नूं नीरस रूप दे विच पेश करे, तां उस दे कहण दे नाल पाठक के मन के विच भी नीरसता के भाव पैदा होणगे अते जीवन उसनूं नीरसता भरिया होया प्रतीत होऊगा। जे वो शिंगार रसी भावां का प्रगटावा करदा तां शिंगार रसी भावां के प्रगटावे दे नाल, जां कहीए कि जे जीवन नूं वो बहुत ही सुंदर रूप दे विच पेश करे तां जीवन पाठक नूं, सरोते नूं, दर्शक नूं सुंदर महसूस होना शुरू हो जाता है। तां ये जिहड़ियां इस तरह की स्थिति है ये किवें पैदा हुंदी है, इस बारे एक होर गल जिहड़ी महत्वपूर्ण समझ लैनी जरूरी है, जिहड़ी कि मम्मट ने कीती है। मम्मट होनी कहते ने जिहड़ा कवि है उस दी भाषा रब्बी निजमां तो जां नियति तो मुक्त हुंदी है, उस दी जकड़ तो मुक्त हुंदी है। कवि भाषा की वरतों करदा है, पर यह भाषा की वरतों जिहड़े भाषा के निजम ने जां जीवन के निजम ने उन्हां तो भी सुतंत्र रूप दे विच साडे तक पहुँचदी है। तां कवि परमात्मा दे बनाए हुए नेमां तो वक्खरे नेम अपनी रचना दे विच बना दिंदा है। इसे करके कहा जाता हुंदा है कि संसार दे अपने नेम ने अते काव्य रचना दे अपने वक्खरे नेम हुंदे ने जिहड़े कि कवियां ने बनाए हुए ने। उत्थे एक शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द वरत्या गया जिहड़ा कि मम्मट होरां दे कथन दे विच है कि कवि दी भारती नियति दे निजमां नाल जकड़े होण दी बजाए सुतंत्र हुंदी है। इत्थे भारती तो मतलब हैगा वाणी जां भाषा, नियति तो मतलब हैगा जिहड़ा रब्बी आदेश है उस तो। तां कवि दी भाषा नियति तो, रब्बी आदेश तो सुतंत्र हो जाती है, तो उसका जिहड़ा संसार है वो संसार भी परमात्मा दे बनाए हुए संसार तो सुतंत्र खुद मुख्तियार संसार बनता है। इसलिए कवि कई बार बेजान वस्तां नूं जीवंत बना दिंदा है अते जीवंत वस्तां नूं जड़ वस्तां दे रूप दे विच भी अपनी कविता दे विच चितर सकदा हुंदा है। सवाल पैदा हुंदा है कि इस जिहड़ी समर्था हैगी है ये कवि दी, ये कित्थों पैदा हुंदी है, किहड़े गुणां करके पैदा हुंदी है कि वो सधारण मनुख हुंदा होया भी किसी उचेच तो बिना ही सहज रूप दे विच इस तरह की काव्य रचना, इस तरह की असधारण जिहड़ी किरत है उसका रचनाकार बन जाता है। तो जिहड़े ये गुण ने, ये योग्यतावां ने, इन्हां नूं काव्य हेतु कहा जाता है। मैं दोबारा इसनूं दोहरा दिना कि काव्य हेतु काव्य दे तत्त नहीं हैगे, ये कवित्व दे तत्त ने कि कवि दा कवि बनना, उस दीयां जिहड़ियां योग्यतावां ने उन्हां नूं काव्य हेतु कहा जाता है। तां इसनूं जे संखेप विच कहीए कि काव्य रचना दे उत्पादक अते मूलभूत साधना कारणा लई ते योग्यतावां समर्थावां लई काव्य हेतु पद दी जां शब्द दी वरतों कीती गई है। इत्थे जिहड़ी सब तो महत्वपूर्ण चीज़ है कि इस दे बारे जिहड़ी चर्चा है वो सब तो पहला काव्य हेतु शब्द की बजाय काव्य अंग वरत के आचार्य वामन ने शुरू की। काव्य हेतु की बजाय आचार्य वामन काव्य अंग शब्द की
ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਵ ਅੰਗ 3 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ 3 ਕਾਵ ਅੰਗ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਲੋਕ, ਦੂਸਰਾ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਕੀਰਣ। ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜ ਵਿਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦੀ ਸਮਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵਿਹਾਰਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਸਮਝ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਦਾ। ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਲੋਕ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੇਖਕ ਪਾਠਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਹੋਰਾਂ ਸਮਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਬਣਦੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗ ਹੈ ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤ, ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਕੋਸ਼, ਛੰਦ, ਸਮ੍ਰਿਤੀ, ਕਲਾ ਤੇ ਦੰਡ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਮ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਵੀ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਤੇ ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਸ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਛੰਦ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਆ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਲਾ ਤੇ ਸੋਹਜ ਦੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੰਡ ਨੀਤੀ ਤੇ ਕਾਮ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਇਹ 2 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਚਾਰੀਆ ਵਾਮਨ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਵੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਵਿਦਿਆ, ਛੰਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਵਿਦਿਆ, ਕੋਸ਼ ਦੀ ਵਿਦਿਆ, ਕਲਾ ਦੀ ਵਿਦਿਆ, ਦੰਡ ਨੀਤੀ ਤੇ ਕਾਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਬੋਧ ਵੀ ਕਵੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਕੀਰਣ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਤੀਸਰਾ ਅੰਗ ਵਾਮਨ ਨੇ ਪ੍ਰਕੀਰਣ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕੀਰਣ ਦਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਕਵੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਚਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸਮਕਾਲੀ ਲੋਕ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮਕਾਲੀ ਲੇਖਕ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵੀ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਦਾ ਉਚਿਤ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਉਚਿਤ ਚੋਣ, ਲਗਨ, ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕੀਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਵਾਮਨ ਨੇ ਲੋਕ ਵਿਵਹਾਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਕਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਵ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਨੂੰ ਵਿਉਤਪੱਤੀ ਕਾਵ ਹੇਤੂ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਮੰਨਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਮਨ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗਿਣਵਾਏ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਕਸ਼ਤਵਯ ਭਾਵ ਕਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਤਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਸਮਕਾਲੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਤਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੱਤ ਹੈ ਉਹ ਅਭਿਯੋਗ ਭਾਵ ਕਾਵ ਰਚਨਾ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕਾਵ ਰਚਨਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉੱਪਰ ਪੈਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੀਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬ੍ਰਿਧ ਸੇਵਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਵ ਦੇ ਜਾਣੂਆਂ ਤੇ ਕਾਵ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਚਨਾਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਤੱਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਵੇਕਸ਼ਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਰੌਚਕ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਜਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਰੁਤਬੇ ਕਵੀ ਨੂੰ ਕਵੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਚੰਗਾ ਕਵੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਵੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਤਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਉਹ ਛੱਡਦਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਦੀ ਸੋਝੀ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਂਪਲ ਸਾਰਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਬੋਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੀਗੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਸ਼ਵ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਉਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ PAU ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ। ਭਾਵ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਝੀ ਹੈ ਇਹ ਕਵੀ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਉਸਨੇ ਪਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਛੱਡਣੇ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਾਈ ਹੈ ਵਾਮਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਤਿਭਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਵਿਤਵ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ।
ਇਹ ਉਹ ਬੀਜ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਵੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਮੁੱਢ ਵੱਜਦਾ। 6ਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਅਵਧਾਨ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ, ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਕਾਗਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਵਾਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕਵੀ ਇਹ 6 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਕਾਵਿ ਦਾ ਮੂਲ ਉਤਪਾਦਕ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਿਣੀਆਂ ਨੇ ਕਾਵਿ ਦੇ ਕਵੀ ਨੂੰ ਜੋ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਕਰਣ, ਛੰਦ, ਕੋਸ਼, ਅਰਥ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਥਾਵਾਂ, ਲੋਕ ਵਿਵਹਾਰ, ਤਰਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਕਲਾਵਾਂ ਦਾ ਮਨਨ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਅਰਥ ਦਾ ਉੱਘਾ ਗਿਆਨ, ਕਾਵਿ ਦੇ ਜਾਣੂਆਂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ, ਦੂਜੇ ਕਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਲਈ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋਣਾ, ਭਾਵ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਮਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਉਂਤਪਤੀ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਵਿ ਦੇ ਹੇਤੂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦੰਡੀ ਸੋਹਜ ਪ੍ਰਤਿਭਾ, ਬਹੁਤਾ ਅਧਿਐਨ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਕਾਵਿ ਦੇ ਹੇਤੂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਵੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਨਮਜਾਤ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਚਾਰੀਆ ਰੁਦਰਟ ਨੇ ਕਾਵਿ ਦੇ ਹੇਤੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੂਲ ਭੂਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਉਤਪਤੀ ਤੇ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਦੇ ਇੱਕ ਜੁਟ ਨੂੰ ਕਾਵਿ ਦਾ ਹੇਤੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੰਮਟ ਨੇ ਵੀ ਰੁਦਰਟ ਦੇ ਵਾਲੇ ਕਾਵਿ ਹੇਤੂ ਮੰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਰ ਵਿਉਤਪਤੀ ਨੂੰ ਕਾਵਿ ਦੀ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਉਂਤਪਤੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਸ਼ੇਖਰ ਅਤੇ ਜਗਨਨਾਥ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਉਂਤਪਤੀ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਮੰਨ ਕੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਵਿ ਦਾ ਹੇਤੂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਉਂਤਪਤੀ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਹੇਤੂ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦਘਾਟਕ ਤੱਤ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲਾ ਉਦਘਾਟਕ ਤੱਤ ਅਭਿਆਸ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ 2 ਤੱਤ ਮੰਨੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਮਾਧੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਅਭਿਆਸ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਆਨੰਦਵਰਧਨ, ਹੇਮਚੰਦਰ ਤੇ ਕੇਸ਼ਵ ਮਿਸ਼ਰ ਇਹ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਵਿ ਦਾ ਹੇਤੂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਤੱਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹਾਇਕ ਤੱਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਹੀ ਉਪਕਾਰਕ ਤੱਤ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਆਚਾਰੀਆ ਹੇਮਚੰਦਰ ਤੇ ਆਚਾਰੀਆ ਕੇਸ਼ਵ ਮਿਸ਼ਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਵਿ ਦੇ ਹੇਤੂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਨੰਦਵਰਧਨ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਅਤੇ ਵਿਉਤਪਤੀ ਨੂੰ ਕਾਵਿ ਦੇ ਹੇਤੂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਆਨੰਦਵਰਧਨ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਕਵੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਜੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਢਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਪਾਂਤਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਸਧਾਰਨ ਕਵੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਗਨਨਾਥ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਅਭਿਆਸ ਤੇ ਵਿਉਂਤਪਤੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਆਚਾਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਗਨਨਾਥ ਹੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਉਂਤਪਤੀ ਤੇ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹ ਕਮਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਵੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਚਾਰੀਆ ਮੰਮਟ ਕਾਵਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਿਭਾ, ਵਿਉਤਪਤੀ ਤੇ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਤਿੱਕੜੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਵਿ ਦਾ ਹੇਤੂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਾਵਿ ਦੇ ਹੇਤੂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਾਵਿ ਦਾ ਹੇਤੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੁੱਟ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਕਾਵਿ ਦਾ ਹੇਤੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਵਿ ਦਾ ਹੇਤੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਤਿਭਾ, ਵਿਉਂਤਪਤੀ ਤੇ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਕਾਵਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਾਵਿ ਦੇ ਹੇਤੂ ਕੀ ਨੇ,
ਉਹਨਾਂ ਕਾਵ ਦੇ ਹੇਤੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਵ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਚਾਰੀਆ ਨੇ, ਕਾਵ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਆਚਾਰੀਆ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਇੱਕ ਨੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰਕ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਜਨਮਜਾਤ ਜਾਂ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਨੇ ਵਿਉਤਪੱਤੀ ਤੇ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੇਤੂ ਮੰਨਿਆ। ਕੁਝ ਨੇ ਵਿਉਤਪੱਤੀ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਉਪਕਾਰਕ ਮੰਨਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਵਿਉਤਪੱਤੀ ਭਾਵ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਕਾਵ ਰਚਨਾ ਦੇ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਵ ਦੇ ਹੇਤੂ ਨੇ, ਪ੍ਰਤਿਭਾ, ਵਿਉਤਪੱਤੀ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਚਾਰੀਆ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੰਡੀ ਅਤੇ ਵਾਮਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਸਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ, ਕਿ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਇੱਕ ਜਨਮ ਜਨਮਾਂਤਰ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਭਿਨਵ ਗੁਪਤ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਕਾਵ ਦਾ ਬੀਜ ਰੂਪ ਹੈ ਜਾਂ ਮੂਲ ਤੱਤ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਨਮਜਾਤ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਕਿਹਾ, ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਵੀ ਹੈ ਉਹ ਅਨੁਪਮ ਤੇ ਅਨੋਖੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਰਗਾਮੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਦਾ ਇਸ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੰਮਟ ਨੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਿਹਾ, ਭਾਵ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਮਜਾਤ ਮੰਨਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਨਨਾਥ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਕਿਸੇ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੱਤ ਜਾਂ ਰੂਪ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਤੋਂ ਯੁਕਤ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਵੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਮਾਏ ਹੋਏ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਵ ਰਚਨਾ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੁੰਤਕ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਏ ਹੋਏ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ, ਇੱਕ ਪੂਰਵ ਜਨਮ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ। ਭੱਟ ਤੌਤ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਿਆ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਹੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਹੈ। ਰੁਦਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਦੁਆਰਾ ਮਨ ਨੂੰ ਕਵੀ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਕਰਕੇ ਅੰਤःਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪਾਏ ਦੀਆਂ ਕਾਵ ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਦਾ। ਕਵੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਾਵ ਰਚਨਾ ਰਮਣੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਚਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁੰਦਰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਪਾਠਕ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਧ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਤ੍ਰਿਕਾਲ ਦ੍ਰਸ਼ਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਠਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਣਦੇਖੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਾਂ ਦੇਖੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮਹਿਮਾ ਭੱਟ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਵਿ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਸ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਅਰਥ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਵੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਸਪਰਸ਼ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਬੁੱਧੀ ਹੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਤੀਜੀ ਅੱਖ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਤੇ ਇਸ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਚਾਰੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਜਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਬੁੱਧੀ ਦੇ 3 ਭੇਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਭੇਦ ਆ ਸਮ੍ਰਿਤੀ, ਦੂਜਾ ਮਤੀ ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਗਿਆ। ਭਾਵ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਧੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮੋ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਣ ਨੂੰ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਵਰਤਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ
ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਮਤੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਵੀ ਭਵਿੱਖ ਦ੍ਰਸ਼ਟਾ ਬਣਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਉਹ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਿਆ ਕਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਤੱਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਤੇ ਮਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਭੇਦ ਨੇ। ਰੁਦਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਦੋ ਭੇਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਸਹਿਜਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਪਾਦਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਜਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜਨਮਜਾਤ ਹੈ, ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਪਾਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵਿਉਤਪੱਤੀ ਤੇ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ, ਭਾਵ ਅਧਿਐਨ ਤੇ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਹੈ। ਰਾਜਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰਯਿਤਰੀ ਕਿਹਾ, ਦੂਸਰੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਭਾਵਯਿਤਰੀ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਦੋ ਭੇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਭਾਵਯਿਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਵੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਕਵੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਤਿੰਨ ਭੇਦ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਭੇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਹਿਜਾ, ਦੂਸਰਾ ਆਹਾਰਿਆ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ਕੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਜਾ ਹੈ, ਸਹਿਜਾ ਕਵੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ, ਉਤਪੰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਹੈ। ਆਹਾਰਿਆ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੀਸਰੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕੀ ਕਿਹਾ, ਭਾਵ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਗੁਣ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਉਸ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਡੇਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਬੱਧ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਤੰਤਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਸ ਵਿਉਂਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ, ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ਕੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰਯਿਤਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਵੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਯਿਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਵੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਲੋਚਕ ਤੇ ਪਾਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਕਾਵਿ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਹ ਕਿ ਕਵੀ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠਕ ਤੇ ਆਲੋਚਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ, ਉਸ ਦੇ ਅਰਥ ਜਾਣ ਸਕਣ, ਉਸ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਸਕਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਭਾਵਯਿਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਕਿਹਾ। ਭਾਵਯਿਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪਾਠਕ ਜਾਂ ਆਲੋਚਕ ਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਪਾਠਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਸਹਿਜ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਭਾਵਯਿਤਰੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪਾਠਕ ਜਾਂ ਆਲੋਚਕ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਵਿਯਤਰੀ ਤੇ ਭਾਵਯਿਤਰੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਯਿਤਰੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਕਵੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਹੈ, ਭਾਵਯਿਤਰੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪਾਠਕ ਅਤੇ ਆਲੋਚਕ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਨਮ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤੀ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਅਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜਨਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਕਾਵਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਜਨਮਜਾਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਸੰਸਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰੌਚਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਮਜਾਤ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰੌਚਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਜਨਮਜਾਤ ਨੂੰ ਚਿਹਨਾਤਮਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਿਓਟਿਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ
ਵਿਅਕਤੀ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਦਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਸਮਾਜ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਅਵਚੇਤਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਲ ਜੁੰਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਰਲ ਜੁੰਗ ਕਲੈਕਟਿਵ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਲੈਕਟਿਵ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਸਕਾਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਨੁਭਵ ਤੇ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਅੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਮਾਨਤਾਵਾਂ, ਕੁਝ ਧਾਰਨਾਵਾਂ, ਕੁਝ ਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਿਓਟਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੰਸਕਾਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਉਹ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ, ਯਤਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਵਿਤਵ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਉਹ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਚਤਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉੱਚਤਮ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮੋ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਚਿੰਤਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚਿੰਤਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸਮਿਓਟਿਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਚਿਹਨਾਤਮਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੋਈ ਅਧਿਆਤਮਕ, ਕੋਈ ਪਾਰਗਾਮੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਸਿਰਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਚੇਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਰਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੱਤ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਵਿਉਂਤਪੱਤੀ, ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਗਲਾ ਹੇਤੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਵਿ ਦਾ ਹੇਤੂ ਉਹ ਵਿਉਂਤਪੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਉਂਤਪੱਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਵੀ, ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਦਿਆਵਾਂ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿਸ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਲੋਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਉਤਪੱਤੀ ਦੇ ਦੋ ਤੱਤ ਨੇ, ਇੱਕ ਲੋਕ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਗਿਆਨ। ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗਹਿ ਗੱਚ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵੰਤ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ, ਕਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਪਾਏ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਹੋਰਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਹੋਰਾਂ ਸਮਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਨਾ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਲੋਕ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕ ਵੀ ਅਸੀਮਤ ਹੈ। ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਕਵੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਆ ਉਹ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰਾਂ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਬੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵਿਉਂਤਪੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵੰਤ ਅੰਤਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਗਿਆਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਚੇਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਛੰਦ, ਵਿਆਕਰਣ, ਨਿਰੁਕਤ, ਕੋਸ਼, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ, ਵਿਦਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ੀਲਨ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੋਜਬੀਨ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰਾ ਉਤਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਅਨੁਸ਼ੀਲਨ ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰਾ ਉਤਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਤਰ ਤੱਤ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਦੀ ਜਾਂ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਵੀ ਨੇ ਛੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਛੰਦ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੰਦ ਨੇ, ਛੰਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਉਸਨੇ ਛੰਦਬੱਧ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਿਖਣੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਛੰਦ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਛੰਦ ਦਾ ਬੋਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੈਆਤਮਕਤਾ, ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਵਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਛੰਦ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਵੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਜ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਆਤਮਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੰਦ ਦਾ ਬੋਧ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਿਰੁਕਤ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਉਸ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਅਰਥ ਵੀ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਪਾਂਤਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਧਾਤੂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਪਾਂਤਰਣੀ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਧਾਤੂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਅੱਪੜਦੇ, ਉਸ ਦੇ ਜੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਅੱਪੜਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਵੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਤੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਕਵੀ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਰੁਕਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਾਵਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਐਵੇਂ ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਵੀ ਨੇ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਬੋਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਬੋਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾਈ ਫੂਹੜਪਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਵੀ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਬੋਧ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਉਲੰਘਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਹਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਆ ਕਿ ਵਿਆਕਰਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਦਾ ਬੋਧ ਕਵੀ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਲੇਖਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਚਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੇਖਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਦੇ ਧਰਾਤਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੋੜਦੇ ਮਰੋੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹ ਉਨੇ ਵਧੀਆ ਵਾਕ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਕਾਇਦਾ ਵਿਉਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਹੈ, ਕਵਿਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਲੇਖਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਲੇਖਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਜਾਜ਼ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਿਉਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੰਕਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਵੀ ਨੂੰ ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ ਬੋਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵਾਕ ਬਣਤਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਜਾਂ ਸਧਾਰਨਤਾ ਤੋਂ ਥੱਲੜੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਰਹਿ ਜਾਊਗੀ ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ ਬੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗਿਆਨ
कोई भी शिल्प, कोई विद्या, कोई कला ते कोई भी अजिहा काम नहीं है ते कोई भी योग अजिहा नहीं है जिहड़ा काव्य दे विच ना समा सकदा होवे। इस करके जिहड़ा कविता हैगी आ उस नूं लिखण वास्ते ਵੱਖ-ਵੱਖ विद्यावां दा होना, ਵੱਖ-ਵੱਖ कलावां दी जानकारी दा होना, इत्थों तक कि नृत्य, संगीत, चित्रकला, मूर्ति कला, ये तमाम जिहड़ियां कलावां ने इन्हां दे बोध दा होना कवि लई जरूरी है, इन्हां दा ज्ञान होना कवि लई जरूरी है। भावें मुकम्मल ज्ञान दी असीं उम्मीद कवि तो सारियां विद्यावां दे सारियां कलावां बारे नहीं कर सकते, पर उन्हां कलावां दे बारे जाणू होना लाजमी चीज़ है कि जे उन्हां कलावां तो जाणू होगा तो उसकी काव्य कला दे विच, उसकी जिहड़ी ਸਾਹਿਤ रचना उस दे विच एक सोहज पैदा होण दीयां संभावनावां वधेरे होणगीਆਂ। आखिरी जिहड़ी चीज़ हैगी आ कि व्युत्पत्ति दे विच जिहड़ियां समर्थावां दी गल कीती गई आ उहदे विच अनुभव ते ज्ञान दो चीज़ां ने। ਇਹ अनुभव दे ज्ञान दे आधार ते ही कवि अपनी जिहड़ी समग्री है भाव जीवन की जिहड़ी उसने पेशकारी करनी आ उन्हां नूं उस समग्री नूं ओह सुहजात्मक रूप दे सकदा है, उस समग्री नूं ओह गहरे अर्थ दे सकदा है, उस समग्री नूं इस रूप दे विच प्रगट कर सकदा है कि वह पाठक जां सहृदय जां समाजिक दे मन दे उपर असर पावे, उस नूं सुंदर लगे ते उस नूं अपनाउण योग लगे। ठीक है, इस करके जिहड़ी व्युत्पत्ति है ये एक तरह नाल काव्य दा महत्वपूर्ण हेतु है। आखिरी जिहड़ा हेतु हैगा काव्य दा वो है अभ्यास। प्रतिभा अते व्युत्पत्ति दे वांग एक महत्वपूर्ण हेतु है। राजशेखर ते जगन्नाथ इस नूं प्रतिभा दा उपकारक मानते हैं कि यह प्रतिभा दा उपकारक है। उपकारक तो भाव एक सहायक तत्त ही है, यह अपने आप दे विच मुकम्मल तत्त नहीं है। कवि की रचना ते उसकी भाषा नूं अलंकृत करन वास्ते ते सजाउण लई दूजे कवियां ते काव्य दे जाणूआं तो सिੱਖਿਆ लैनी ते अपनी कविता नूं निखारन लई यतन करना, यह अभ्यास। मैं दोबारा दोहराउणा कि अपनी कविता नूं सुंदर बनाउण लई, अपनी भाषा नूं अलंकृत करन लई जिहड़े दूसरे कवियां तो सिੱਖਿਆ लैंदे आ, कविता दे जाणूआं तो सिੱਖਿਆ लैंदे आ ते अपनी कविता नूं निखारण वास्ते उसनूं वधिया बनाउण वास्ते जिहड़ी बार बार असीं एक तरह नाल उसनूं दोहराउने आ, दोहरा के लिखते हैं, तो इसनूं अभ्यास कहा जाता है। तो ये विच मेरा ध्यान जा रहा है साडे बहुत वड्डे वड्डे जिहड़े नावलकार ने जिन्हां बारे कहा जाता कि उन्होंने एक एक नावल कई 100 बार लिखिया। हैमिंगवे दे नावल बारे कहा जाता है कि उसने उस नावल नूं कई बार लिखिया, जिहड़ा ओल्ड मैन एंड द सी है उसनूं। एवें टॉलस्टॉय दे नावल वॉर एंड पीस बारे कहा जाता है कि उसने वो एडा वड्डा नावल उसने सिर्फ एक बार च मुकम्मल नहीं किया बल्कि उसनूं बार बार लिखिया। जिहड़ा बार बार लिखना हैगा यह अपने तरह का अभ्यास है। मम्मट के विचार के अनुसार जिहड़े काव्य रचना की जे तुसीं सिੱਖਿਆ प्राप्त करनी आ तां तुहानूं उन्हां कोल जाना पऊगा जिन्हां नूं काव्य दे मरम दा ज्ञान है, उन्हां विद्वानां कोल जाना पऊगा। काव्य दे आलोचकां दे कोल, गुरुआं दे कोल उन्हां दी संगत करनी पऊगी। उन्हां दी इत्थे क्योंकि भारती जिहड़ी परंपरा हैगी आ गुरु शिष्य दी परंपरा है, तो उत्थे फिर जिस तों तुसीं कुछ सिੱਖਣਾ उस दी सेवा ते संगत दोवें गल्लां जुड़ के कीतियां जांदियां रहीआं ने कि उसकी सेवा भी करनी पऊगी ते उसकी संगत भी करनी पऊगी। उन्हां दे सेवा ते संगत नाल ही असीं काव्य दे विषे वास्ते अनुकूल शब्दां दी चोण कर सकदे हां ते अर्थ दी योजना नूं बना सकते हैं, तो इस प्रक्रिया के राही असी काव्य रचना नूं सुंदर बना सकते हैं। काव्य कला के जिहड़े अंग ते प्रतिअंग ने उन्हां दा व्यवहारकारी ज्ञान प्राप्त करना ते उन्हां दी उचित प्रसंग दे विच वरतों करन दी जिहड़ी समर्था हुंदी है ਉਹ यतन नूं भी अभ्यास कहा जाता है। इत्थे मैं एक गल होर विच जोड़नी चाहुंदा कि जदों असी विद्या प्राप्त करते हैं तो यह एक तरह का सुचेत अमल है, सुचेत अमल दे नाल असी विद्या प्राप्त करते हैं। पर जदों तुसी काव्य दे जाणू जिहड़े वड्डे कवि ने उन्हां दी साथ अते संगत दे विच रहने हो जां वड्डे लेखकां दे नाल व्यक्ति विचरदा है तो बहुत सारा कुछ वो अचेत तौर पर ग्रहण कर रहा हुंदा है। इत्थे ये भी मेरे ध्यान दे विच आउंदा कि संभव है कि तुहाडे कोल बहुत ग्रंथ उपलब्ध ना होण, तुहाडे कोल बहुत विद्यावां दा ज्ञान लैण दा मौका ना मिले तुहानूं जीवन दे विच, पर जे तुहाडे साथ संगत तुहाडा साथ संगत किसी वड्डे कवि नाल वड्डे लेखक नाल है, तुसीं उस दे नेड़े विचरदे हो, उस कवि दी शख्सीयत, उस दा सोचण दा तरीका, उस दी लिखण शैली, उस दा
ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਵਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਧ ਸੇਵਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਾਵਿ ਦੇ ਜਾਣੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਉਹ ਕਾਵਿ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਾਵਿ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਵਿ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉੱਪਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆ ਭਾਵ ਵਿਉਂਤਪੱਤੀ ਸੁਚੇਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਨੁਭਵਵਾਦੀ ਜਾਂ ਅਚੇਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਮਨ ਕਾਵ ਹੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਕਾਵ ਅੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਜ ਸ਼ੇਖਰ ਕਾਵ ਹੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਕਾਵ ਮਾਤਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਭਾਵ ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਕਾਵ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸ਼ੇਖਰ ਦਾ ਕਾਵ ਹੇਤੂਆਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 8 ਮਾਤਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 8 ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਾਵ ਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਤਮ ਸਿਹਤ, ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਵੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਉੱਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੀਸਰਾ ਅਭਿਆਸ। ਚੌਥਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਦਰ। ਪੰਜਵਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ। ਛੇਵਾਂ ਗਹਿਰਾ ਅਧਿਐਨ। ਸੱਤਵਾਂ ਚੰਗੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਅਤੇ 8ਵਾਂ ਚਿੱਤ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ। ਇਹ 8 ਕਾਵ ਮਾਤਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਕਾਵ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਵ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਦੁਹਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਵ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਰਾਜ ਸ਼ੇਖਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉੱਤਮ ਸਿਹਤ, ਪ੍ਰਤਿਭਾ, ਅਭਿਆਸ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਦਰ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ, ਗਹਿਰਾ ਅਧਿਐਨ, ਚੰਗੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਚਿੱਤ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ। ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਵ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਉਪਜਾਉਣ ਦੇ ਜਾਂ ਕਵੀ ਨੂੰ ਕਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 8 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਨੇ। 8 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਤੱਤ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕਵੀ ਜਦੋਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ, ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ, ਕਵਿਤਾ ਰਚਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਉੱਤਮ ਕਾਵ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮੇਟਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 3 ਕਾਵ ਦੇ ਹੇਤੂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾ, ਦੂਸਰਾ ਵਿਉਂਤਪੱਤੀ ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਅਭਿਆਸ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਹੇਤੂਆਂ ਦੀ ਕੁਝ ਕਾਵ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੇਤੂ ਮੰਨਿਆ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 2 ਹੇਤੂ ਨੇ ਵਿਉਂਤਪੱਤੀ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਉਪਕਾਰਕ ਭਾਵ ਸਹਾਇਕ ਤੱਤ ਹੀ ਮੰਨਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਘਾਟ। ਕੁਝ ਕਾਵ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਵ ਹੇਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਤੱਤ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਹੇਤੂ ਨੇ ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਵਿਉਂਤਪੱਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਅਭਿਆਸ ਤੇ ਵਿਉਂਤਪੱਤੀ ਆ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਉਪਕਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਤੱਤ ਵੀ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਉਪਜਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਵੀ ਨੇ। ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਹ ਅਭਿਆਸ ਤੇ ਵਿਉਂਤਪੱਤੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਜਗਾ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤਿਭਾ, ਅਭਿਆਸ ਤੇ ਵਿਉਂਤਪੱਤੀ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਕਾਵ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੇਤੂ ਨੇ। ਤਿੰਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਮੂਹਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਵ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੈਟਾਫਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਕਾਵ ਰਚਨਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਘੁਮਿਆਰ ਜਿਵੇਂ ਭਾਂਡਾ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਘੁਮਿਆਰ ਮੰਨ ਲਓ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕ ਹੈ ਉਸ ਦਾ, ਜਿਸ ਚੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਭਾਂਡਾ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਡੋਲਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕ ਹੈ ਉਹ ਵਿਉਂਤਪੱਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਡੰਡਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਡੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਂਦਾ, ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਘੁਮਿਆਰ, ਚੱਕ ਅਤੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਿਭਾ, ਵਿਉਂਤਪੱਤੀ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਤਿੰਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਘੁਮਿਆਰ, ਚੱਕ ਅਤੇ ਡੰਡੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੜਾ ਬਰਤਨ ਹੈ ਉਹ ਬਣਦਾ
ਆਕਾਰ ਵਾਲਾ, ਚੰਗੇ ਆਕਾਰ ਵਾਲਾ ਬਰਤਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਤਿਭਾ, ਵਿਉਂਤਪਤੀ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਉਹ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਕਾਵਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਵਿ ਦੇ ਹੇਤੂਆਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਕਾਵਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਵਿ ਦੇ ਹੇਤੂਆਂ ਬਾਰੇ ਆਧੁਨਿਕ ਚਰਚਾ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਵ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਰਲ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਿਹਨਾਤਮਕ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਨਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਚਿਹਨਾਰਥੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿਰਧ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਹ ਮਹਿਜ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਸਾਥ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਜਕੇ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਥ ਵੀ ਉਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਕਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਵਡੇਰਾ ਕਵੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਾਵਿ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।